السلام علیکم۔ عرفات نیوز کے ساتھ میں ہوں سرفراز احمد عباسی۔ پاکستان میں 139 نمبر پر عدلیہ کی جو عالمی رینکنگ ہے وہ پائی جاتی ہے، تاہم یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں، بے شمار 25 کروڑ کے اس عوامی سمندر میں۔ ججوں کی تعداد گو کہ کم ہے، لیکن اس کے باوجود انصاف کا جو معیار ہے وہ اس حد تک گر چکا ہے، اور انتہائی گرے ہوئے معیار کے ساتھ یہاں کے عوام سروائیو کر رہے۔ بقول کسی شاعر کے، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے کیا، منصف ہو تو حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے۔ آج میں آپ کو داستان سناؤں گا ایک ایسی 70 سالہ معمر خاتون کی جس کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ فیصل آباد کی 70 سالہ معمر خاتون طاہرہ پروین شہر اقتدار میں 3 ججوں منظور احمد ملک، سردار طارق مسعود اور سید منصور علی شاہ کی تلاش میں سرے گرداں رہی ہے۔ ایک عرصے تک وہ اس اسلام آباد کے گلی کوچوں میں گھومتی پھرتی رہی کہ اسے انصاف میسر آ جائے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ حصول انصاف کے لیے ان کے پاس مزید 70 سال تک زندہ رہنے کی امید نہیں ہے۔ مورخہ 5 مارچ 2020 کو اور 11 مارچ 2020 کو عدالت عظمیٰ نے ملزمان مولوی سعید وغیرہ کی خواہش اور ڈیمانڈ پر سائلہ کو حکم دیا کہ بی بی آپ اپنے فیصل آباد مکان کا قبضہ چھوڑ دیں، آپ لوگوں کو 2 ماہ میں 1,42,00,000 روپے کی رقم مل جائے گی۔ 70 سال کی ضعیف سائلہ نہ چاہتے ہوئے بھی توہین عدالت کے خوف کی وجہ سے مورخہ 15/3/2020 کو اپنے مکان کا قبضہ چھوڑتے ہی امین ولد ادریس نامی طاقتور قبضہ مافیا اس کے مکان پر قابض ہو جاتا ہے۔ تقریباً 8 ماہ بعد مورخہ 26/11/2020 کو ملزمان مولوی سعید وغیرہ عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ میں 1,42,00,000 رقم دینے سے انکار ہو جاتے ہیں۔ اپنا ذاتی مکان بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور رقم بھی نہیں ملتی۔ سائلہ منہ لٹکائے عدالت سے نکل کر رینٹ کے مکان میں رہائش اختیار کر لیتی ہے۔ بعد میں مقامی عدالت سول کورٹ سے دعویٰ بھی سائلہ کے حق میں ڈگری ہو جاتا ہے، مگر ٹرانسفر اور قبضہ پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ملزمان کی خواہش اور سپریم کورٹ کے حکم سے چھوڑا گیا قبضہ رقم نہ ملنے کی صورت میں سپریم کورٹ سابق پوزیشن پر 70 سال کی ضعیف سائلہ کو مکان کا قبضہ بحال یا سابق پوزیشن پر دلانے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ کیا یہ انصاف اور بنیادی حقوق کا تحفظ اسی کو کہتے ہیں؟ نمبر 1، سپریم کورٹ کے محترم چیف جسٹس صاحب سے۔ 2، آرمی چیف محترم عاصم منیر صاحب سے، انسانی حقوق کی تنظیموں سے، تمام صحافی برادری سے، تمام میڈیا آرگنائزیشن سے اپیل اور گزارش ہے کہ ضعیف سائلہ عورت ذات میرٹ پر انصاف اور اپنا حق لینے کی کوشش میں تھک ہار چکی ہے۔ طاقتور قبضہ مافیا امین ولد ادریس اور جنرل سیکرٹری سول عدالتوں میں اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے سول کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہونے دیتے، قانونی چارہ جوئی اور وکلاء کو فیس دیتے اور کرائے کے مکانوں میں دھکے کھاتے جمع پونجی بھی ختم ہو چکی ہے۔ گھر میں فاقوں نے ڈیرا ڈال دیا ہے۔ کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے مالک مکان بھی گھر سے دھکے دے رہا ہے۔
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से अपने ही मकान का कब्जा छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 माह में रकम मिल जाने की यकीन दहानी भी करवाई। ताहम 4 साल गुजरने के बाद भी आज तक साइला को ना तो रकम मिल पाई और ना ही साबिक पोजीशन पे मकान मिला। साइला को मेरिट पर इंसाफ, अपना जायज़ हक और रकम ना मिलने की सूरत में साबिक पोजीशन पे मकान का कब्जा बहाल और साबिक पोजीशन पे मकान दिलाने में कोई शख्स भी अपना किरदार अदा नहीं कर सका। अब ये तो थी इस तायरा परवीन दुख्तर अब्दुलसलाम की कहानी, जो इस वक्त किराया के मकान में गट वाला फैसलाबाद में मुकीम है। ताहम अगर देखा जाए तो आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान इस वक्त 139वें नंबर पर है। ये आलमी रैंकिंग इस लेवल पे होते हुए भी यहाँ पर चूँकि सुनने में ये आया है, और बहुत सारी चीज़ें आपने लाहौरी जजों का तबसरा भी सुना होगा। लाहौरी जजों के हवाले से ये जिन 3 जज साहिबान के हमने नाम लिए हैं, इनका ताल्लुक भी उसी लाहौरी ग्रुप से है। जजों का एक मखसूस लाहौरी ग्रुप है, जो ग्रुप लोगों को पैसे लेके, बड़े बड़े मुतमव्विल लोगों से पैसे लेके उनके हक में जो है वो फैसले देते थे। तो बताने का मकसद ये था कि अब हालात ऐसे इस नैज पे पहुंच चुके हैं कि उस खातून की हालत देख के यकीन कीजिए कि हमारा दिल कटता है, अंदर से दिल जो है ना वो जख्मी है, अंदर से दिल रोता है इंसान जब इस तरह के हालात देखता है। तो क्या हमारी अदलिया कभी ये हिम्मत कर पाएगी कि वो जो है किसी भी शख्स को, किसी भी खातून को या इस तरह के लोगों को इंसाफ फराहम कर सके? आखिर में हम आपको उस खातून की आवाज़ भी सुनवाएंगे, उस मामर खातून की जो बोलने में भी जिसको नकात महसूस हो रही है। तो आज के लिए हमारी जो गुजारिश थी वो सिर्फ इतना ही थी कि खुदारा इन जजों से उसने हाथ जोड़ के अपील की है कि किसी भी तरह मेरे मकान का कब्जा दिलवाएं, मेरे पैसा जो है, जो रकम। अच्छा, सियालकोट में ज़मीन, ज़रई ज़मीन इस खातून ने अपनी ज़ाती ज़रई ज़मीन बेच के 1 करोड़ 42 लाख रुपए इस शख्स को दिए, जो उसने अपने नेशनल बैंक के अकाउंट में रखे, और बाद अज़ां ये शख्स वो रकम देने से मुकर गया। अब हमारे मुल्क में ये बड़ा मसला है कि जो ताकतवर होता है वो किसी भी शख्स को दबा लेता है, और इस शख्स ने, मौलवी सईद नामी शख्स और इसके साथियों ने, जो कि जिनके बारे में बताया जाता है कि ये इंतहाई बाअसर और असर रसूख इनका बहुत ज़्यादा है, और इस असर रसूख के बलबूते पे इन लोगों ने इस खातून से फ्रॉड किया है। और ये ऐसा फ्रॉड है कि इस खातून के साथ इस वक्त जो है वो कोई, ना तो इनकी कोई हकीकी औलाद है जो इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर सके या अदालतों के चक्कर काट सके। बारहा छोटी अदालत से लेके सुप्रीम कोर्ट तक ये खातून हर केस जीती हुई है। ये तमाम केसेस जीतने के बावजूद इस खातून को आज तक ना तो घर का कब्जा मिल सका है, और ना ही जो है वो इसकी रकम वापस की गई है। तो अब हमारा तो सिर्फ यही गुजारिश है जनाब, इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फायज ईसा साहब से, कि वो इस खातून को अपना हक दिलवाने में अपना किरदार अदा करें, और ताकि एक गरीब साइला को उसका हक मिल सके। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। आखिर में इस वीडियो के एंड पे हम आपको उस खातून का एक मुख्तसर शॉर्ट आपको सुनवाएंगे, ये ज़रूर सुनते जाइएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। सियालकोट में अपनी ज़मीन बेच के फैसलाबाद में मकान बनाया रहा इसके लिए।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਕਿਰਾਇਆਂ 'ਤੇ ਖਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ।